قطر میں مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم حمد عقیل النبید کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج قطر کی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کی خواہاں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم حمد عقیل النبید کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران موجود ہے۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی محمد عمران، آگاہ کیجیے گا، کیا گفتگو ہوئی؟ جی، چیف آف سٹاف کی ملاقات جو ہے آرمی چیف اور قطر کے چیف آف سٹاف کی ملاقات GHQ میں ہوئی۔ آرمی چیف اور قطری چیف آف سٹاف کی باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج قطری مسلح افواج کے ساتھ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہاں ہے۔ قطری چیف آف سٹاف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ قطری چیف آف سٹاف کا پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ان کی جانب سے۔ صحیح، بہت شکریہ محمد عمران۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری مخلوط حکومت نے ریاست کو بچایا، سیاست کی پرواہ نہیں کی۔ ریاست نہ بچتی تو سیاست ویسے ہی دفن ہو جانی تھی۔ مزید کہا کہ ملک کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے۔ نواز شریف وطن واپس لوٹ رہے ہیں، ان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ وہ لاہور میں تاجروں سے خطاب کر رہے تھے۔ نواز شریف کا سفر 2018 میں 17 میں ختم کیا گیا تو کس طرح پاکستان میں اندھیرے اور تباہی ہوئی، مہنگائی اور ہر طرف معاش کا قتل عام کیا گیا۔ مجھے یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں اپریل میں جب میں نے منصب سنبھالا مخلوط حکومت کا، تو شہباز شریف 16 مہینے میں تم نے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں اور مخلوط حکومت نے ہم نے ریاست کو بچایا اور سیاست کو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں، پاکستان کے نام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ہم خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے 5 سال گزر چکے ہیں۔ اس قانون کی روح سے نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے بہت ہی عمدہ فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے میں طے کر دیا گیا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے۔ وہ فیصلہ آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اس مہنگائی کے جن کو 16 ماہ میں قابو نہیں کیا تو ہم نے کم از کم اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قوم نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف اس ملک کی اس وقت جو مشکل صورتحال میں ہے واحد امید ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اس بحرانی کیفیت میں سامنے آئی ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے۔ 70 تولہ سونے کی کمیٹی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے گرفتار ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیس میں اصل ملزم تو پولیس کو بنانا چاہیے۔ لگتا ہے کہ پولیس اب کرائے کی پولیس بن گئی ہے۔ پولیس اور پٹواری کا شاہی سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لگتا ہے پولیس اب کرائے کی پولیس بن گئی۔ پولیس کی اب اپنی عزت نہیں رہی، ادارے کی عزت ہونی چاہیے۔ پولیس اور پٹواری کا شاہی سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ 70 تولہ سونے کی کمیٹی کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارک، اس کی سماعت چیف جسٹس کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ 10 گرام سونے کی کمیٹی نکلنے پر ادا نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ گرفتار سونار نے کتنا سونا کمیٹی کے ذریعے دینا تھا۔ مدعی بولے کمیٹی سے نکلنے
والا 70 तोला सोना नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1.5 करोड़ मालियत के सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस ने कहा केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। कमेटी गिरफ्तार मुलजिम ने बनाई, तफ्तीश अहले खाना से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मेयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार करते हुए सोने की कमेटी में गिरफ्तार मुलजिम की 2 लाख रुपए के मुचलके की एवज जमानत मंजूर कर ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि सबसे पहली तरजीह आम आदमी को थाने में इंसाफ देना है। पुलिस से दरख्वास्त है कि आवाम से अच्छा सलूक करे, रिलीफ और इंसाफ फराहम करे। पंजाब के 750 थानों को अपग्रेड करेंगे। लाहौर के समनाबाद थाने में इंसानों का रहना मुश्किल था। मोहसिन नकवी लाहौर में पुलिस यूनिफॉर्म से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। थाने में इंसाफ देना है, सबसे पहली तरजीह हमारी वो है। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि पब्लिक के साथ अच्छी तरह सलूक करना है, पब्लिक को रिलीफ देना है, पब्लिक को इंसाफ देना है। पंजाब के 750 थानों को हम रीवैम्प करने जा रहे हैं और हम फौरी तौर पर 1.9 बिलियन रुपीज़ रिलीज़ करने जा रहे हैं। मैं एक दिन समनाबाद थाने गया, उस थाने में इंसान का रहना बहुत मुश्किल था। निगरान वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए सरमायाकारी ताहिर जावेद ने कहा है कि इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मनसूबाबंदी के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अमेरिका में दायर जिस केस का जिक्र किया जा रहा है उसमें अमेरिका की पुलिस पहले ही मुझे क्लियरेंस दे चुकी है। देखिए, मेरे ऊपर कैंपेन जो है वो तो कई किस्म की लॉन्च हो गई, लेकिन उसमें जो ज़्यादा जो मैं जिसका जवाब देना चाहता हूँ वो ये कि ये इल्ज़ाम किसी मीडिया पे लगा है कि जी मेरे ऊपर कोई जुर्म मैंने को किया है अमेरिका के अंदर या मेरे ऊपर फेलनी का कोई केस है। तो ये मैं आपको इसका इन राइटिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेशन है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे इशू किया है और उसके अंदर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फेलनी, नो जुर्म ऑन माई रिकॉर्ड एंड इट्स 100% क्लीन। मैं आपको मैं कापी दे देता हूँ, आप इसको ले जाएं साथ। देखिए, ये वही लोग हैं ना जी जो इस गवर्नमेंट के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पिछले कई महीनों से कैंपेन कर रहे हैं। तो अब दे ऑल नो मी वेरी वेल इन यूनाइटेड स्टेट्स। मेरा ट्रैक हिस्ट्री है कि आई हैव डिलीवर्ड व्हेन एवर आई टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उनको ये भी मुसीबत है कि आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल डिलीवर एंड प्रूव देम रॉन्ग। तो उसके ऊपर वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए, बजाय मैं काम करूं मुझे इन चीज़ों के जवाबों में उलझा दिया जाए। जो मैं समझता हूं कि आज ये मैं तो चाहूँगा कि ये कापी मैं सबको ही दे दूं कि आप बजाय मेरे से सवाल पूछें, आप इसको सीधा ही यानी दिस इज़ अ रैकेट फॉर एवरीबॉडी। और उनको बेसिकली ये नज़र भी आ रहा है कि ताहिर जावेद कैन डिलीवर बिकॉज आई हैव अ ट्रैक हिस्ट्री ऑफ रेजिंग मनी एंड ट्रैक हिस्ट्री ऑफ ब्रिंगिंग इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो अब उनको ये भी तकलीफ होगी साथ साथ कभी एक डिलीवर करेगा और उनको बैड माउथिंग में ज़रा उतना मज़ा नहीं आएगा बाद में। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। बारिशों का नया सिलसिला 14 से 17 अक्टूबर तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की 14 से 17 अक्टूबर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। मगरिबी हवाओं का सिलसिला 13 अक्टूबर को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जो 14 अक्टूबर को मुल्क के वस्ती इलाकों तक फैल जाएगा। इस्लामाबाद, खिताब पोठोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इस दौरान सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। 15 और 16 अक्टूबर के दौरान रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है।